IBPS RRB Office Assistant Prelims Mock Test number 4 Numerical Ability Explanation. Question number 1 చూద్దాం. So question number 41 to 50 simplifications questions ఇచ్చారు. సో అయితే simplifications questions లో సో ఈ విధంగా చూద్దాం. ఫస్ట్ 20% of 550. What is 20% of 550? So 20% of 550. 10% means 55. 20% means 110. Plus 12 square. 12 square is equals to how much? 144. 110 plus 144 is equals to how much? 254. So your answer will be how much? 254. That is option E. And the next question number 3. No, sir. Question number 2. Question number 2 చూసినట్లయితే x square minus 96 minus 15 is equals to 145. So దీని నుంచి నేను x square is equals to 145. సో ఈ టూ వాల్యూస్ ఇటు వస్తే ఏమవుతాయి? ప్లస్ కదా అవుతాయి. 145 ప్లస్ 15 160. 160 ప్లస్ 96 is equals to how much? 256. ఓకేనా? 256. 256 ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? 16 స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో కాబట్టి దీని నుంచి x వాల్యూ ఏమని చెప్పొచ్చు? 16 అని చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 43 లో 45 plus 85 sum of these two is equals to how much? 80 plus 40 120 plus 10 130. This is 130 and then 20% of 125. 10% is equals to 12.5. 20% is equals to 25. Okay na? So 130 లో నుంచి 25 తీస్తే ఎంత? 130 లో నుంచి 25 తీస్తే ఎంత? 105. 105 divided by how much? 15. 15 how many times? 105. 7 times. That is option C. And the next question number 44. So question number 44 లో సో చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి 12 gets cancelled and 25 how many times? 25 3 times. 3 plus 2 is equals to how much? 5. 3 plus 2 is equals to 5. That is option B. And the next question number so 45 14 into 15. What is 14 into 15? So 14 into 15 is equals to how much? 210. And then next two plus 256 divided by 8. 8 how many times? Exact 32 times. 8 3s are 24, 8 2s are 16. 210 plus 32. That is equals to 242. 242. That is option A. And the next question number 46. So unit place uses 2 minus 2 0 and 0 plus 0 0 0 minus 0 0. And the next 9 minus 9 0 0 minus 0 0. And the next 7 minus 8 minus 1 plus 5 plus 4 4 minus 1. 3 ఖచ్చితంగా ఆప్షన్ 300 తో ఎండ్ అయి ఉండాలి. ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది, ఆప్షన్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. 47 లో 70% of 800. Percentage 2 zeros gets cancelled. 7 8s are 56. ఇదేమవుతుంది 560. తర్వాత మైనస్ 50% of 900. 900 లో హాఫ్ 450 plus 2 17s are 34 is equals to x square. Now 560 minus 450. This value is 110 plus 34. Total how much? 144. 144 ఏమని రాయొచ్చు? 12 square. X square value 144 అయితే x value ఎంత? 12. Option B. And the next question number 48. X cube is equals to ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ చూసినట్లయితే ఇది 34. సో ఇక్కడ 4 అవుతుంది. ఇక్కడ 4 స్క్వేర్ అంటే 6. 6 plus 4 10. 10 minus 7 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 3 వస్తుంది. సో ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 3 వచ్చినప్పుడు దానికి క్యూబ్ తోటి అప్లై చేస్తే ఖచ్చితంగా యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది? 7 వస్తుంది. ఆప్షన్ బి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్ యూస్ చేసి చేసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49. 28% of 500. What is 28% of 500? Percentage 2 zeros cancel. 5 into 28. That is 140 plus 95%. 95% means 19 by 20 into x is equals to 75% of 1200. 50% is 600. 25% is 300. 600 plus 300 is equals to how much? 900. So from that 900 minus 140. 19 by 20 into x is equals to 900 లో నుంచి 140 తీస్తే ఎంత? 760. From that 19 how many times? 4 times. x is equals to 40 into 20 అంటే ఏమవుతుందో చెప్పండి? 800. 40 into 20 అంటే 800. That is option D. Next question number 50.
15 ఏమైనా క్యాన్సిలేషన్ ఉందేమో చూడండి. 13 తో 13 5 టైమ్స్, 13 తో 13 3 టైమ్స్, 5 తో 5 హౌ మెనీ టైమ్స్ 6 టైమ్స్, 5 హౌ మెనీ టైమ్స్ 6 టైమ్స్. తర్వాత నెక్స్ట్ 6 తో 6 హౌ మెనీ టైమ్స్ 6 9 టైమ్స్, 9 హౌ మెనీ టైమ్స్ 5 టైమ్స్. సో ఇది 50 ప్లస్ 35 into 5, 35 into 5 is equals to how much 175. 175 50 యాడ్ చేసి ఎంత 225. సో ఈ 225 ని మనం ఏమని రాయొచ్చు, సో ఏమని రాయొచ్చు 15 స్క్వేర్. 15 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది 15 అవుతుంది, ఆప్షన్ ఈ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 51 to 55. సో 51 to 55 మనకి ఏంటంటే డిఐ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఓకేనా. సో డిఐ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, దాని నుంచి మనకి డేటా ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం, దాని నుంచి క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. సో అయితే సో చూడండి అక్కడ మనకి షాప్కీపర్ సెల్స్ స్మార్ట్ వాచెస్ ఆఫ్ 5 different brands. The line graph given below shows the percentage distribution of number of smart watches of given 5 brands sold by the shopkeeper. Total number of smart watches sold 4000. సో అందులో ఎంఐ ఇచ్చారు, ఓకేనా. సో ఏ డేటా ఇచ్చారో చూద్దాం. సో ఎంఐ ఇచ్చారు అందులో మనకి ఎంఐ. సో ఎంఐ ఎంత పర్సెంటేజ్ చూడండి 15 plus 3 18%. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎంఐ తర్వాత బోట్, బోట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారో చూడండి 20%. సో తర్వాత నెక్స్ట్ నాయిస్, నాయిస్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారో చూడండి. సో 15 plus 1 16%. తర్వాత నెక్స్ట్ నాయిస్ తర్వాత ఫైర్ బోల్ట్, ఫైర్ బోల్ట్ ఎంత ఇచ్చారో చూడండి 32%. సో అలాగే తర్వాత లాస్ట్ యాపిల్, యాపిల్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారో చూడండి, ఎంత ఇచ్చారు 14 ఇచ్చారు, ఓకేనా 14 ఇచ్చారు. సో అయితే సో దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఫైర్ బోల్ట్ స్మార్ట్ వాచెస్ సోల్డ్ ఈజ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దెన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ బోట్. సో బోట్ స్మార్ట్ వాచెస్ అన్నారు, ఇక్కడ ఏమన్నారు ఫైర్ బోల్ట్. ఫైర్ బోల్ట్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. సో ఫైర్ బోల్ట్ ఎంత అని అంటే ఫైర్ బోల్ట్ చూసినట్లయితే 32, ఫైర్ బోల్ట్ ఎంత 32. అలాగే ఫైర్ బోల్ట్ 32, బోట్ స్మార్ట్ అదెంత 20. ఎంత ఎక్కువ చెప్పండి 20 కన్నా 32 అనేది ఎంత ఎక్కువ 12 ఎక్కువ. ఎంతకి 20కి, 20కి 12 అయితే 10కి 6 100కి ఎంత 60. 12 is what percentage of 20, 12 is what percentage of 20. So that is 20 తో 25 times 5 12s are how much 60%. ఓకేనా 60% ఆప్షన్ డి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. Find the average number of smart watches sold ఎంఐ, నాయిస్ అండ్ యాపిల్. యావరేజ్ అడుగుతున్నారు, ఎంఐ, నాయిస్, యాపిల్ అడుగుతున్నారు. ఎంఐ చూసినట్లయితే 18, నాయిస్ చూసినట్లయితే 16, 18 plus 16 34, యాపిల్ చూసినట్లయితే 14. సో 34 plus 14 అంటే ఎంత 48. యావరేజ్ అడిగారు కాబట్టి 48 divided by 3% ఆఫ్ టోటల్ వాల్యూ ఎంత 4000. సో దాంట్లో పర్సెంటేజ్ 2 zeros క్యాన్సిల్. 40 into 3 హౌ మెనీ టైమ్స్ 16 టైమ్స్, 16 4s are 64, పక్కన ఒక 0 640, ఆప్షన్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. అవుట్ ఆఫ్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నాయిస్ స్మార్ట్ వాచెస్ సోల్డ్ the ratio of the number of smart watches sold to the males and females 11:5. Find the noise smart watches sold to males. Males ఇక్కడ ఎన్ని పార్ట్స్ 11 పార్ట్స్. ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ 11 మల్టిప్లై ఉండాలి. 11 మల్టిప్లై అయిన ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది, ఆప్షన్ ఈ అవుతుంది మీ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 54. Find the difference between sum of number of smart watches sold of MI, boat and noise. MI, boat, noise ఈ మూడు కలిపి 18 plus 20 38 plus 16 హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ 54%. అలాగే ఇంకొకటి ఏమన్నారు ఫైర్ బోల్ట్. ఫైర్ బోల్ట్ ఎంత 32%, 32%, ఓకేనా. సో 32%. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత, ఒకటి 54 అన్నారు, ఇంకొకటి ఎంత అన్నారు 32. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటే 22%. 22% ఆఫ్ 4880. ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా 22 అంటే 11 మల్టిప్లై ఉండాలి. 11 మల్టిప్లై ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 880 అవుతుంది ఆన్సర్. Next question number 55. If each smartwatch of Apple is sold for $20 and each smartwatch of boAt is sold for $15. First smartwatch Apple. Apple ఎంత అంటే 14% of 4000. ఓకేనా 14% of 4000 అంటే పర్సెంటేజ్ 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయి 40 అవుతుంది. ఒక్కొక్కటి ఎంత అని అంటే 20. తర్వాత మైనస్ డిఫరెన్స్ అడిగారు కాబట్టి సో మైనస్. ఇంకొకటి ఏంటి బోట్. బోట్ చూడండి ఎంతో, బోట్ ఎంత అంటే 20% ఇంటూ
20% ఇంటూ ఒక్కొక్కటి ఎంత అంటే 40 ఇంటూ ఒక్కొక్కటి ఎంత అన్నారు యాక్చువల్గా 20% ఆఫ్ 4000 అంటే 20 ఇంటూ 40 ఇంటూ 15 రెండిట్లో 20 ఇంటూ 14 సో 800 కామన్ తీసారనుకోండి ఇక్కడ 14 మిగిలింది ఇక్కడ 15 మిగిలింది 14 మైనస్ 15 అంటే 1 800 ఇంటూ 1 అంటే ఏమవుతుంది $800 అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56 మన క్వశ్చన్ నెంబర్ 56 నుంచి సో మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు సో చూద్దాం మిస్లీనియస్ క్వశ్చన్స్ కి సంబంధించి ఏం చేయొచ్చు రేషియో ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎ వీర్ ఈజ్ 8:5 సో అందులో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే సో అందులో మనకి క్వశ్చన్లో ఇన్కమ్ ఇచ్చారు అలాగే ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు సేవింగ్ మనం తీసుకుందాం ఇన్కమ్ ఎంత అన్నారంటే 8 parts ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అన్నారంటే 5 parts దాని నుంచి సేవింగ్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది 3 parts అవుతుంది ఇన్కమ్ ఆఫ్ వీర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 50%. 8 లో 50% పెంచారంటే ఎంత అవుతుంది 50% అంటే 4 8 + 4 12 అవుతుంది అందులో సేవింగ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అంటే సేవింగ్ 3 ఉందంటారు మరి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంటుంది 12 - 3 అంటే ఎంత 9 సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో మనకి సో ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ న్యూ ఇంక్రీజ్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 9 is to ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత 5 సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 9:5 దట్ ఈస్ ఆప్షన్ E సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 57 Mohit invested rupees X at 15% per annum at simple interest for 5 years 15 5s are 75% interest principal amount 100% total how much percentage 175% 175% value question ఎంత ఇచ్చారు 84,000 ఇచ్చారు then find the value of x plus 2000 అయితే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను 25 తో లేదంటే 7 తో క్యాన్సిల్ చేద్దాం 25 times 7 తో 7 how many times 12 times 25% వాల్యూ 12,000 అయితే 100% వాల్యూ ఎంత 12 4s are 48,000 అయితే క్వశ్చన్ లో మనకి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ x అడగలేదు x plus 2000 48,000 plus 2000 అంటే ఎంత సో 50,000 సో ఆప్షన్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 58 లో సో మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ద రేషియో ఆఫ్ quantity of alcohol to that of water in 48 liters mixer is 5:7 respectively ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే ఆల్కహాల్ ఇస్ టు వాటర్ రేషియో ఇచ్చారు సో ఎంత ఇచ్చారంటే ఆల్కహాల్ ఇస్ టు వాటర్ రేషియో 5:7 ఇచ్చారు సో తర్వాత హౌ మచ్ వాటర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ద మిక్సర్ సో దట్ ద రేషియో ఆఫ్ వాటర్ టు ఆల్కహాల్ బికమ్స్ 9:5 అయితే చూడండి అక్కడ మనకి యాక్చువల్ గా అయితే వాటర్ ఇస్ టు ఆల్కహాల్ ఇచ్చారు నేను ఆల్కహాల్ ఇస్ టు వాటర్ రాసుకున్నాను అదేమవుతుందంటే 9:5 అవుతుంది యాక్చువల్ గా 5:9 అదే 9:5 ఇచ్చారు నేను ఉల్టా రాసుకున్నా కాబట్టి ఏం చేస్తున్నా అంటే చూడండి ఇది ఒకసారి అది సో మనకి ఏమవుతుందంటే సో 5:9 అవుతుంది ఓకేనా అయితే ఎప్పుడైనా కానీ ఆల్కహాల్ లో వాటర్ కలుపుతున్నారు అదే ఈ మిక్సర్ లో వాటర్ కలుపుతున్నారు వాటర్ కలిపితే వాటర్ మారుతుంది తప్ప ఆల్కహాల్ మారదు కాబట్టి వాటర్ ని కాన్స్టెంట్ చేయాలి ఆల్రెడీ కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ పెరిగింది 2 parts పెరిగింది ఆల్రెడీ 5 + 7 అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ 12 parts ఈ 12 parts వాల్యూ క్వశ్చన్ లో మనకి ఎంత ఇచ్చారు 48 ఇచ్చారు 12 parts వాల్యూ 48 అయితే 1 part వాల్యూ ఎంత 1 part వాల్యూ ఎంత 4 మనకి 2 parts వాల్యూ కావాలి 2 parts వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 8 liters దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 లో అమిత్ స్టార్టెడ్ ఎ బిజినెస్ with an investment of rupees 25,000 Amit invested how much 25,000 so just నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే 25 తీసుకున్నాను ఓకేనా 25 rupees for how many months సో ఇంకా క్వశ్చన్ లో ప్రాఫిట్ ఎక్కడ చూడండి ప్రాఫిట్ ఎన్ని రోజుల తర్వాత ఇచ్చారు 1.5 years 1.5 years అంటే 18 months తర్వాత ఆఫ్టర్ 8 months విజయ్ జాయిన్డ్ అమిత్ with an investment which is 10,000 more 25,000 కన్నా 10,000 మోర్ అంటే ఏమవుతుంది 35,000 ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్ 8 months తర్వాత జాయిన్ అయ్యేంటి బిజినెస్ ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాడు 10 months సో అయితే 5 తో 5 5s are నెక్స్ట్ 5 తో 5 7s are సో నెక్స్ట్ 5 తో 5 హౌ మెనీ టైమ్స్ 2 times 2 తో 2 హౌ మెనీ టైమ్స్ 9 times ఫైనల్ గా రేషియో మనకి ఏమొచ్చింది 9:7 వచ్చింది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ లో మనకి ఫైండ్ ద విజయ్ ప్రాఫిట్ అన్నారు విజయ్ ప్రాఫిట్ అంటే 7 మల్టిప్లై ఉండాలి 7 మల్టిపుల్ ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి 9,100 అవుతుంది లేదా 208,000 ని టోటల్ 9 + 7 16 పార్ట్స్ చేసి అందులో
7 పార్ట్స్ తీసుకుంటే 9100 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 men working 6 hours a day can complete the work in 20 days. సో 16 men ఉన్నారు, ఎన్ని రోజులు, రోజుకి 6 hours చొప్పున ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారంటే 20 days చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వర్క్ ఎవరు చేయాలి, 32 men చేయాలి. ఎందుకని, సో ద నెంబర్ ఆఫ్ men had been twice and they work for how many days, రోజుకి 4 hours చొప్పున చేస్తున్నారు, ఎన్ని డేస్ పని చేయాలి. సో 16 తో 16 how many times, 2 times, తర్వాత 2 తో 2 how many times, 3 times. సో తర్వాత నెక్స్ట్ 4 తో 4 how many times, 5 times, 5 3s are 15. ఓకేనా, సో ఎన్ని డేస్ అవుతుందంటే 15 days. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61 నుంచి నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. నెంబర్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ లో రాంగ్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే లాజిక్ చూడండి ఏముందో. సో ఇక్కడ లాజిక్ చూడండి, కామన్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నాకు 4 కనిపిస్తుంది. సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత, 11. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఎంత కనిపిస్తుంది, 14. ఆ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత, 30, 25. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ 36. అయితే ఇక్కడ 6 స్క్వేర్, ఇక్కడ 5 స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 4 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 11 14 అంటే ఎందుకు రాంగ్ వచ్చాయంటే ఈ నెంబర్ రాంగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి రాంగ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 215 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. క్వశ్చన్ నెంబర్ 62లో ఈ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 27. నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే ఎంత ఉంది, 73లో నుంచి 9 తీసేయండి, 64. తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 29 కాదు 129. యాక్చువల్గా ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి మనకి, ఇది 3 క్యూబ్, ఇది 4 క్యూబ్ అయినప్పుడు ఇది 5 క్యూబ్ అయి ఉండాలి. ఇది రాంగ్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది, సో 980 రాంగ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 63. సో లాజిక్ ఏంటో చూడండి. సో అక్కడ నాకు మల్టిప్లికేషన్ లాజిక్ కనిపిస్తుంది. 3 into 1, నెక్స్ట్ 3 into 2, 6 into 3 చేసుకుంటే ఇక్కడ 18 into 4 సరిపోదు కాబట్టి 6 into 4 24, 24 into 8. ఎందుకని 1కి 2, 2కి 4, 4కి 8, 192 సరిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎంత రావాలి, 24 రావాలి. కాబట్టి రాంగ్ నెంబర్ ఏంటి, సో ఏ 18 రాంగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 64. సో 64లో సో అండి డిఫరెన్స్ ఏముంది, 16. నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, 45. నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, 75. నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, 105. నెక్స్ట్ ఈ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, సేమ్ అవుతుందా డిఫరెన్స్, 140 కాదు 135. ఈ డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 30. ఈ డిఫరెన్స్ కూడా ఎంత, 30. సో ఈ డిఫరెన్స్ కూడా ఎంత ఉంది, 30 ఉంది. అన్ని 30 ఉన్నాయి కానీ ఇది 30 లేదు. 30 లేదంటే ఖచ్చితంగా రాంగ్ ఆన్సర్ ఏమై ఉంటుంది, 54. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ 65. సో నాకు ఇంటూ లాజిక్ కనిపిస్తున్నట్టుంది. 5 into 2 plus 2, 12 into 2, 24 plus 4, 28 into 2 plus 6, 62. 62 into 2, 124 plus 8, and 132 into 2 plus 10. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా యూనిట్స్ ప్లస్లో 4 రావాలి కానీ 275 వచ్చింది. రాంగ్ నెంబర్ ఏంటి, సో ఆప్షన్ ఈ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 66లో the average cost price of 3 books is 500. The cost price of the given 3 books are in the ratio 5:6:4. Then what is the sum of the prices of the dearer and cheaper? సో మొత్తం ఎంత అంటే యావరేజ్ ప్రైస్ మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే, సో యావరేజ్ ప్రైస్ మనకి ఎంత ఇచ్చారంటే 500 ఇచ్చారు. మరి యావరేజ్ ప్రైస్ 500 అయితే టోటల్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది, 3 books కి కలిపి 1500 అవుతుంది. ఈ 1500 ఎన్ని పార్ట్స్ ఏమన్నారు, 5 + 6 + 4 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి, 15 పార్ట్స్ చేయాలి. అందులో మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి, డీరర్ అండ్ చీపర్. డీరర్ అంటే 6 పార్ట్స్, చీపర్ అంటే 4 పార్ట్స్. రెండు కలిపి ఎన్ని పార్ట్స్, 10 పార్ట్స్. 15 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 1000 అవుతుంది. ఆప్షన్ బి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67 చూడండి. 67లో మనకి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది
Steam is 40% of the speed of the boat in still water. If the speed of the steam is 4 km per hour, then find the difference between the total time taken by boat to cover 35 kilometers downstream and 21 kilometers upstream together, and the total time taken by boat to travel 30 kilometers upstream and 98 kilometers downstream. Difference అడుగుతున్నారు, అయితే చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారంటే మనకి డేటా బోట్ స్పీడ్ ఇస్ టు కరెంట్ స్పీడ్ ఇచ్చారు. 40% ఆఫ్ ది అన్నారు కాబట్టి నేను బోట్ స్పీడ్ 5 parts అనుకుంటే అందులో 40% అంటే ఏమవుతుంది, 2 parts అవుతుంది. ఆల్రెడీ మనకి కరెంట్ స్పీడ్ 2 parts వాల్యూ 4 ఇచ్చారు, దాని నుంచి 5 parts వాల్యూ ఏమవుతుంది, 10 అవుతుంది. 5 parts వాల్యూ ఏమవుతుంది, 10 అవుతుంది. మనకి ఏం కావాలంటే ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ఇస్ 4 అయిపోయింది అది, దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ టైం టేకెన్ టు కవర్ 35 kilometers. ఇందులో కవర్ చేయాలి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత, 14 ప్లస్ తర్వాత 21 kilometers ఇందులో కవర్ చేయాలి అప్ స్ట్రీమ్ లో. అప్ స్ట్రీమ్ లో స్పీడ్ ఎంత, 10 - 4 6. దానికి ఇక దేనికి డిఫరెన్స్ అడిగారు, 30 kilometers ఇందులో వెళ్ళాలి, 30 kilometers ఇందులో వెళ్ళాలి అప్ స్ట్రీమ్ లో. సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత, 6 మైనస్ 98 kilometers ఇందులో వెళ్ళాలి డౌన్ స్ట్రీమ్ లో. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత, 14. ఇక్కడ రెండింటిలో డినామినేటర్ లో 14 ఉంది కాబట్టి 98 - 35. 98 - 35 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, 63 డివైడెడ్ బై 14 ప్లస్ 30 - 21 9 డివైడెడ్ బై 6. అయితే 7 తో 7 2s are 7 9s are, నెక్స్ట్ 3 తో 3 2s are 3 3s are, 9 + 3 అంటే 12 డివైడెడ్ బై 4. 12 డివైడెడ్ బై 4 అంటే సో 9 + 3 12 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 2 ఉంది. 12 డివైడెడ్ బై 2 అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 6 hours అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. 68 లో ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాం. 68 లో an article is marked 60% above the cost price. The ratio of discount allowed to the profit earned on the article is 8:7. Then find the profit percentage earned on the article. ఫస్ట్ ఏంటంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకున్నారు అనుకోండి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ 100 అనుకుంటే, కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ 100 అనుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 60% అబోవ్ కాబట్టి 160 అవుతుంది. ఇది సిపి, అలాగే ఇది ఎంపీ. అయితే ఎస్పీ వాల్యూ మనకు తెలియదు, ఎస్పీ వాల్యూ మనకు తెలియదు. అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ మీద ఎంత అయితే ఎక్కువ వస్తుందో దాన్ని మనం ప్రాఫిట్ అంటాం, అలాగే మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఎంత వాల్యూ తగ్గుతుందో దాన్ని మనం డిస్కౌంట్ అంటాం. ఆ డిస్కౌంట్ కి ప్రాఫిట్ కి రేషియో ఇచ్చారు. డిస్కౌంట్ 8 parts అయితే ప్రాఫిట్ ఎన్ని పార్ట్స్ అన్నారంటే 7 parts అన్నారు. ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ 7 parts అన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ 7 multiple అయి ఉండాలి. 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అయితే చేద్దాం. ఏమన్నారంటే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అడిగారు. ఫస్ట్ ఈ 100 కి 160 కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 60. 16 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి, ఈ గ్యాప్ 60, 7 + 8 ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి, 15 parts. దాని నుంచి మనం ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకోవాలి, 7 parts తీసుకుంటే ప్రాఫిట్, 8 parts తీసుకుంటే డిస్కౌంట్. 15 how many times, 4 times. 4 7s are 28. ఓకేనా, 28 ప్రాఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ 100. కాబట్టి వచ్చిన వాల్యూ డైరెక్ట్ మనకి ఇందులో వస్తుంది. 100కే కదా పర్సెంటేజ్ అంటే చెప్పాలి, 28%. ఆప్షన్ డి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. క్వశ్చన్ నెంబర్ 69 లో లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈస్ 5 meters మోర్ దెన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్. లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఏమంటారంటే మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 meters మోర్ అంట. దేనికన్నా, సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ కన్నా. ఆల్రెడీ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఇచ్చారు 225 అన్నారు. 225 ని మనం ఏమని రాయొచ్చు, 15 square అని రాయొచ్చు. దాని నుంచి ఏ వాల్యూ 15 అని తీసుకోవచ్చు. ఏ వాల్యూ 15 తీసుకుంటే 15 + 5 లెంత్ ఎంత అవుతుంది, 20. ఆల్రెడీ మనకి క్వశ్చన్ లో L:B ఇచ్చారు, ఎంత 5:4. ఓకేనా. సో అయితే మనల్ని పెరిమీటర్ అడుగుతున్నారు, 2 of L + B అడుగుతున్నారు. ఆల్రెడీ లెంత్ 5 parts వాల్యూ 20 అయితే 4 parts వాల్యూ ఎంత 16. సో 2 of L + B అంటే 2 × L + B, 20 + 16 36. 2 × 36 అంటే ఎంత, 72. ఇక్కడ ఆల్రెడీ లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ అని అంటే 5 + 4 ఆన్సర్ 9 multiple అయి ఉండాలి. కాకపోతే మనకు ఆప్షన్స్ ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చేయాల్సి వచ్చింది. ఒకటే ఆప్షన్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70 లో a man on tour travels first 150 kilometers at 60 km/h, next 300 kilometers at 100 km/h. He returns at a speed of 90 km/h. Find the average speed of the whole journey. The average speed is nothing but what? Total distance traveled divided by total time taken. Total distance ఎంత అని అంటే ఫస్ట్ 150, తర్వాత 300, టోటల్ 450. మళ్ళీ రిటర్న్ లో టోటల్ జర్నీ అంటే 450. 450 + 450 అంటే ఎంత, 900. టోటల్ టైం ఎంత అని అంటే ఫస్ట్ 150 kilometers 60 km/h తో వెళ్తున్నారు.
అంటే 150/60 అంటే ఎంత 2.5. తర్వాత 300 డివైడెడ్ బై 100 km/h చొప్పున అంటే 3 hours. తర్వాత 450 అటు నుంచి వచ్చేటప్పుడు 450 90 km/h తో వస్తున్నారు. 450 డివైడెడ్ బై 90 అంటే ఎంత 5 hours. ఓవరాల్ గా ఇది ఏమవుతుందంటే 9000 డివైడెడ్ బై 10.5 నేను ఏమని రాస్తున్నాను అంటే 105 అని రాస్తున్నాను. అయితే 15 తో 15 7s are 15 తో 15 how many times 6 times 600/7 7 తో 7 8s are 56 ఖచ్చితంగా మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ లో బై 7 ఉండాలి. 7 8s are 56 తర్వాత 7 5s are 85 తో ఒకటే ఆప్షన్ స్టార్టింగ్ తో ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కింద తీసుకోవచ్చు మీరు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71 నుంచి మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో అయితే చూద్దాం. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఫస్ట్ సింబల్స్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి. ప్లస్ 15 అంటే చెప్పండి ఎంత 5 3s are 15. నెక్స్ట్ అక్కడ ఏమొస్తాయి చెప్పండి. అక్కడ కూడా ప్లస్ వస్తాయి. తర్వాత 3 how many times 2 times 3 + 2 5. ఫస్ట్ రిలేషన్ చూసినట్లయితే గ్రేటర్ దెన్, సెకండ్ రిలేషన్ చూసినట్లయితే గ్రేటర్ దెన్, థర్డ్ రిలేషన్ ఈక్వల్, ఫోర్త్ రిలేషన్ గ్రేటర్ దెన్, ఫైనల్ రిలేషన్ ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఆప్షన్ బి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 72. x క్యూబ్ వాల్యూ 1728 అయితే x వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. 12 అవుతుంది. y వాల్యూ ఏమవుతుందో చెప్పండి. +or-14 అవుతుంది. 196 ని +or-14 కింద రాయొచ్చు. రిలేషన్ చూస్తే లెస్ దెన్, సెకండ్ రిలేషన్ చూస్తే గ్రేటర్ దెన్, ఒకటి లెస్ దెన్ ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ వచ్చిందంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రిలేషన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 అనేది ఫ్రీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ఇది ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ ఇస్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ప్లస్. ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 74. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 74 లో ఫస్ట్ చూడండి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమవుతాయి మనకి. -176 అంటే ఎంత 22 × 8 times 22 + 8 అంటే ఎంత 30. సో తర్వాత నెక్స్ట్ -28 అంటే 7 4s are 28 7 + 4. సో మనకి ఏంటంటే 11 అయింది. ఫస్ట్ రిలేషన్ చూస్తే లెస్ దెన్, సెకండ్ రిలేషన్ చూస్తే లెస్ దెన్, థర్డ్ రిలేషన్ లెస్ దెన్, ఫోర్త్ రిలేషన్ లెస్ దెన్, ఫైనల్ రిలేషన్ ఏమవుతుందో చెప్పండి x less than y ఆప్షన్ ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. సో ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్స్ వస్తాయి. 285 అంటే ఒక రెండు ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. 19 15s are ఓకే ఇంటూ 4 తర్వాత ఇంటూ 4 19 4s are 70 6 15 4s are 60. ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఇక్కడ మైనస్ ప్లస్ వస్తుంది. 21 4s are 84. సో 84 అంటే ఒక రెండు నెంబర్లు చెప్పండి. 14 6 are 84 14 - 6 8 ఇంటూ ఏమీ లేదు. ఈ రిలేషన్ చూసినట్లయితే గ్రేటర్ దెన్, నెక్స్ట్ రిలేషన్ గ్రేటర్ దెన్, థర్డ్ రిలేషన్ గ్రేటర్ దెన్ అండ్ గ్రేటర్ దెన్, ఫైనల్ రిలేషన్ ఏంటి గ్రేటర్ దెన్ x గ్రేటర్ దెన్ y ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 76 to 80. 76 to 80 ఏంటంటే డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో చూద్దాం డేటా సఫిషియన్సీ. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్. వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది కార్ అని అంటే ఫస్ట్ ద కార్ కెన్ కవర్ అ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇన్ 4 hours. ఫస్ట్ అయితే టైం తెలుసు కానీ డిస్టెన్స్ తెలియదు అంటే స్టేట్మెంట్ 1 alone is not sufficient. కార్ కవర్ సేమ్ డిస్టెన్స్ అంత డిస్టెన్స్ తెలియదు 3 hours లో కవర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు స్పీడ్ ఇంక్రీజెస్ బై 5 km/h. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ యూసేజ్ కూడా మనం చేయలేము. రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ సో స్పీడ్లు టైం రేషియోస్ తెలుసు. టైం రేషియో 4:3 అయితే స్పీడ్ రేషియో 3:4 అవుతుంది. డిఫరెన్స్ 1 part వాల్యూ మనకి సో 5 km/h 3 parts వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్పీడ్ వస్తుంది. టైం కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 77. 77 చూసినట్లయితే ట్రైన్ లెఫ్ట్ ద ఎట్ విచ్ టైం ద ట్రైన్ రీచ్ స్టేషన్ బి. స్టేషన్ బికి ఏ టైంలో రీచ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ లో. అయితే 8కి స్టార్ట్ అయింది. అలాగే 400 km దూరం ఉంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఎంతకు రీచ్ అవుతుంది అంటే చెప్పలేము ఎందుకని మనకి స్పీడ్ తెలియదు కదా. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో ద ట్రైన్ కవర్స్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 100 km in 75 minutes. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో స్పీడ్ తెలుసు కానీ డిస్టెన్స్ తెలియదు. రెండు స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే డిస్టెన్స్ తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు, ఎంత టైం స్టార్ట్ అయిందో తెలుసు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. హౌ మెనీ బ్యాగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద బాక్స్. ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో మనకి ఏమన్నారంటే టోటల్ 10 పింక్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి. మరి ఏమో అదర్ కలర్ బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయేమో మనకు తెలియదు కదా. స్టేట్మెంట్ 1 alone is not sufficient. స్టేట్మెంట్ 2 చూసినట్లయితే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ 2 రెడ్ బ్యాగ్స్ ఫ్రమ్ 5 రెడ్ బ్యాగ్స్. సో ఇప్పుడు 2 రెడ్ బ్యాగ్స్ ని 5 రెడ్ బ్యాగ్స్ నుంచి డ్రా చేయాలంటే 5c2 ways లో తీయొచ్చు. మొత్తం బ్యాగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. ఆల్రెడీ 5 రెడ్ ఉన్నాయంటే మిగతా x అనుకుంటే 5 + x టోటల్ ఉంటే అందులో నుంచి ఎన్ని తీయాలి 5c2.
ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్, అందులో రెడ్ బాల్స్ తీసే వేస్. అదే మనకి క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చారు, 2/9 ఇచ్చారు. దీని నుంచి మనం ఎక్స్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం కదా. ఓకేనా, మనకు ఒకటే వేరియబుల్ ఉంది, ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది, చేయగలం. స్టేట్మెంట్ 2 ఒకటి సరిపోద్ది. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 2 alone is sufficient. Next question number 79. Find the first number. So if second number is 16, first number ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సెకండ్ నెంబర్ ఆల్రెడీ మనకి 16 ఇచ్చారు. ఓకేనా, సెకండ్ నెంబర్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు, 16 ఇచ్చారు. సో అయితే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఎల్సిఎం ఇచ్చారు, ఎల్సిఎం ఒకటి యూస్ చేసి చెప్పలేము. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో హెచ్సిఎఫ్ ఇచ్చారు, దాన్ని యూస్ చేసి చెప్పలేము. రెండు స్టేట్మెంట్స్ కంబైన్ చేసినట్లయితే మనకు ఒక పాయింట్ ఉంది, ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. రెండు స్టేట్మెంట్లు రెండు ఉన్నాయి, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఒక వాల్యూ ఉంది, ఇంకొక వాల్యూ ఎంత. అండ్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందో చెప్పండి. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ sufficient to answer the question. The last question, the compound interest after 5 years. Compound interest 5 years తర్వాత ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంది, అలాగే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి చెప్పగలం. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, 1 year కి 250 ఉంది. మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా తెలుసు, మనకు తెలియదు కదా. ఎందుకంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇయర్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మరి ఇయర్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తెలియదు, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలియదు. కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 alone is sufficient to answer the question. స్టేట్మెంట్ 2 సరిపోదు, అలా ఎక్కడ ఉంది, సో ఆప్షన్ ఏలో ఉంది. ఓకేనా.